जलाद कहता नहीं, इस तरह की मैनू आ गया नहीं है, मैं तो बिना रुके है सारा काम करना है। तलवार चलाई, गर्दन अलग कर दी। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, रोम रोम दे चों जपजी साहब दे पाठ की आवाज जा रही सी, पाठ की समाप्ति हुई, भाई साहब जी के प्राणों का अंत होया। गुरुमुख रोम रोम हर दया है। सदीवी खेड़ा है, चाहे कोई सत्कार कर रहा है खिड़िया हुआ है, किसी ने तिरस्कार कर दिता है खिड़िया हुआ है, नफा हो गया है खिड़िया हुआ है, पर नुकसान हो गया खिड़िया हुआ है। मनुख का खेड़ा किसी हद तक बंधन दे है, स्वतंत्र नहीं है। नफा होवेगा तो वक्ती खिड़ सकता है, नुकसान दे नहीं खिड़ सकता। इज्जत मिली वक्ती तौर पर खिड़ सकता है, बेइज्जती दे नहीं खिड़ सकता। हर हालत दे जिस कोल विकास ही विकास है, खेड़ा ही खेड़ा है। महाराज कहते हैं ओही भगत है। तो मैं फिर दोहरा दिया, भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या जो सदीवी खिड़िया होया ओही भगत है, दूसरा भगत नहीं है। नानक भगतां सदा विकास, पर इस सदीवी विकास उन्होंने प्राप्त किस तरह होता है? सुनिए दुख पाप का नाश। दुख ते पाप दोहां का जिक्र इकट्ठा क्यों किया है? क्योंकि दुख का बीज है पाप। मैं फिर दोहरावां, दुख का बीज है पाप। सारे दुख पाप तो पैदा होंदे ने। ते फिर इत्थे प्रश्न पैदा होवेगा, पाप की है? वास्तविक पाप की है? हुण इह ते अजे तक भी मैनूं पूरी समझ नहीं, और ऐसा मेरा अपना अनुभव ही है। अगर एक क्लास दे भी कोई विद्यार्थी बैठे ने तो सारे एक स्टेज दे नहीं होणगे। जे 5वीं च बैठे ने, 8वीं च बैठे ने, 10वीं च बैठे ने, वो सारे विद्यार्थी भी एक स्टेज दे नहीं होणगे। मानसिक स्टेज उन्होंने सारियां दी अगे अगे होगी। भावें एक क्लास दे बैठे ने, पर मानसिक तल ते जरूर अगे पिछे होणगे। एक क्लास दे भावें इको ही संगत दे बैठे ने सारे, श्रोतियां दी मानसिक स्टेज हर एक दी अलग अलग होगी, हर एक दी अलग अलग। कोई अगे होगा, बहुत अगे होगा, कोई मध्य च होगा, कोई बिल्कुल पछड़े होगा, कोई बिल्कुल पिछे होगा। पाप की है? वास्तविक पाप की है? ईसा जो ईसाइयां दा रहबरी पुरुष है, शौक नाल शराब पी लेंदा सी। दीन इस्लाम दा जन्मदाता मुहम्मद उठदा मास भी शौक नाल खा लेंदे सन, गऊ दा ते खांदे सन। स्वामी राम कृष्ण परमहंस हरे रामा हरे कृष्ण मिशन जिन्हां दा अज सारे यूरोप दे भी फैलिया, अमेरिका ते कैनेडा दे भी। ये बिना मछली तो चावल खांदे ही नहीं सन बंगाली। इको ही है द्रौपदी ते ओदे पति पंज ने इतिहास दे देवी बनी हुई है। इतिहास उसनों देवी कहता है, देवी है। पति पंज ने, पंचाली है, पांडवों की पत्नी है, पंचाली देवी है। किसी ने उसनों पतिता नहीं आख्या, कुलछणी नहीं आख्या। इस्लाम विच इजाजत है एक पुरुष दियां 4 पत्नियां हो सकदियां ने, और उसनों कतई कोई काफर नहीं कहता भी 4 औरतां ने ये तो काफर होवेगा। नहीं, कोई काफर नहीं, वो मुसलमान है, वो दीनदार है। तो फिर किसनों पाप आखोगे? पुण्य की है, पाप की है? किसनों पुण्य आखोगे? पाप की है। हर मजहब दे हर धर्म दे अपनी अपनी गल है, अपनी अपनी खेड है। किसी वक्त भारत दे स्वयंवर समाजिक क्रिया से और धर्म की दुनिया च भी काबिले कबूल सी। स्वयंवर खुद वर चुनना, आप वर चुनना। बच्चियां अपना वर खुद चुनदियां सन, मां बाप नहीं चुनते सन। यूरोप ते अमेरिका ने जिसनों अज अपनाया है, जिस रस्म नो, ये भारत विच पहले फेल हो चुकी है, हजारों साल पहले फेल हो चुकी है। स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुने, मां बाप क्यों चुनन? जिंदगी कटनी है बच्ची ने, वो अपना वर खुद चुने। खुल सी, आजादी सी। इसनों स्वयंवर कहते सन। स्वयं वर, खुद वर चुनना है, आप वर चुनना है। मां बाप क्यों चुनन? समाज क्यों चुने?
ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਵਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਫਗਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਰਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੱਚ ਗਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਗਏ, ਮੰਗੋਲ ਗਏ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ। ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਲਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਧਨ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਬਰ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਰਾਨੀ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਸੁਖਿਆਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੈੰਬਰ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੱਟਣੀ, ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਘਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸਵੈੰਬਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਮਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਲੰਕੇਸ਼, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਅਕਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਤਵਾਰੀਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਦੋਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈੰਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਕਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਸਮ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣੇਗੀ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। तो हिंदुस्तान की प्रथा बन गई, वो बच्ची बदचलन है,
क्योंकि उसने समाज का कानून तोड़ दिता। पर कल तक तो ऐसी गल नहीं सी। कल तक तो स्वयंवर खुद वर चुनदी है द्रौपदी, वर चुनदी है सीता, वर चुनदी है सुरूपनखा। उन्होंने ते कोई इल्जाम नहीं। कल तक जो पुन सी अज पाप किस तरह हो गया? समाज दी रस्मां ने इनू पाप पुन दे च नहीं लेना। यह भी मैं अर्ज करा, कुछ खान पान के आधार नूं पाप पुन दे च लिया तो फिर ईसा ते मुहम्मद साहब नूं असीं स्वर्ग दे च नहीं मन सकते, खुदा नाल जुड़ियां हुई आत्मावां नहीं मन सकते। यह भी मैं अर्ज करते हैं। अपने अपने ढंग ने, अपने अपने तौर तरीके ने। और मैं तो इशारतन इतना ही कह सकता हाँ, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, बाबा होर खाना खुशी खुआर, केड़ा खाना जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। सनातन मत दे कुछ साधु दुध भी नहीं पींदे, कहते लिक्विड मास है, खून चो बनता है, मास का तत्त है, निचोड़ है, नहीं पींदे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। अलवर समागम दे मंदसौर तो 2 साल पहले 2-3 संत आए सनातन मत दे, दुध पीण तो भी इनकारी। कहने लगे नहीं, चाह पीनी है पर कावा दुध ना पायो। बाद विच पता चलिया दुध नूं हथ भी नहीं लांदे, कहंदे मांस है, लिक्विड मांस है, ठोस मांस नहीं है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, मांस है, असी नहीं पींदे। कहंदे कुछ मांस ऐसा है खाया जाता है, कुछ मांस ऐसा है पीता जाता है। उन्हों की अपनी व्याख्या, उन्होंने अपने ढंग, उन्होंने अपने तौर तरीके। खैर की पाप है, की पुण्य है, किस तरह लोग है? जिस कर्म तो किसी मनुख नूं चोट पहुंचे और उसका मन दुख नाल पीड़ित हो जाए। किसी की इज्जत नूं चोट पहुंचाई जा सकती, बेइज्जती करके असमत नूं चोट पहुंचाई जा सकती है। किसी के तन नूं चोट पहुंचाई जा सकती है, किसी की धन संपदा नूं चोट पहुंचाई जा सकती है, किसी की इज्जत मान मर्यादा नूं चोट पहुंचाई जा सकती है। और चोट किसी थां ते भी पहुंचाओ मन ते दुखी होएगा। किसी की धार्मिक भावनावां नूं चोट पहुंचाई जा सकती है। बस यही पाप है, इस चो दुख पैदा होता है। जब मेरे किसी कर्म नाल अगला रोया है, दुखी होया है, ये दुख पलट के वापस आएगा, लाजमी आएगा। और जिन्ने चिर तक पाप ना मिटन दुख नहीं मिटते। पाप की छाप ना मिटे, कीते हुए पापां की छाप ना मिटे, तां भी दुख नहीं मिटते। पाप मिट गए ने, पहचान की होगी? वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां कतई कीते पाप चेते ना आवन, मिट गए ने, धुल गए ने। ये पहचान है। बाणी पढ़दियां कीते कर्म चेते आ रहे ने, नहीं धुले, बस ये पहचान है। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां जिन्हां जिन्हां नूं चोट पहुंचाई है याद आउंदे ने, नहीं धुले, अजे नहीं मिटे। ये भी महर्ज करते हैं। किसी को पुछण की लोड़ नहीं मेरे पाप धुल गए ने कि नहीं, कीते पाप याद आ रहे हैं तो अजे लिखे पे ने, नहीं धुले, नहीं मिटे, लिखे पे ने तख्ती ते। पर वाहिगुरु आखदे वाहिगुरु याद आउंदा है तो वाहिगुरु की याद ने पाप धो देते ने, मिटा देते ने, मिट गए ने। हुण कुछ भी कीता होया याद नहीं आउंदा। हुण सिर्फ वाहिगुरु आखदे तो वाहिगुरु याद आउंदा है। हुण बाणी पढ़दे तो परमात्मा ही याद आउंदा है, अकाल पुरख ही याद आउंदा है। मिट गए ने, धुल गए ने सारे। ये पहचान है। महाराज कहते नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे मन दे सदैवी खेड़ा है, सदैवी विकास है, हर वक्त का खेड़ा। क्यों? सुनिए दुख पाप का नाश, परमात्मा का नाम सुनदियां ही पाप नाश हो गए, उहदे नाल दुख नाश हो गए। दुखी मनुख खिड़िया होया नहीं रह सकता, पापी मनुख खिड़िया होया नहीं रह सकता। पापी ते कुरलाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। हिरदे विच पाप की छाप है तो कोई ना कोई दुख पैदा होंदे रहणगे। ते जद कोई ना कोई दुख पैदा होन किस तरह खिड़ेगा, किवें खिड़ेगा, खिड़ा कित्थों? अक्सर मनुख मुरझाए हुए मिलते हैं क्योंकि दुख दियां दो रूपां ने, दो रूप ने। ये तन दे च रोग बन के प्रगट होंदा है, मन दे च सोग बन के प्रगट होंदा है। दो रूप ने दुख दे। और
मैं फिर दोहरा दिया, क्योंकि मैं खुद भी एक मरीज बंदा शरीरक तौर पर। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਗ। ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਔਸਤ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, 100 ਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗੀ ਨੇ? 10 ਰੋਗੀ ਨੇ, 20 ਰੋਗੀ ਨੇ, 30 ਰੋਗੀ ਨੇ, 40% ਰੋਗੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਅਗਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਸਥ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। 1000 ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। 999 ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਰੀਆਂ 3-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3-4 ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਰਾਰੀਆਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਫਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਫਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਢ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੋੜ ਦੇਂਗਾ ਘਰ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ अर्ज ਕਰਾਂ, ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 2-4 ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਟਨ में नानक को नारायण जय चीत, ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਚ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ में किन्हु गुरमुख होए पछाना, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਵਸਥ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ अर्ज ਕਰਾਂ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦੇ ਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ, ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚ ਫਸੇ, ਹੁਣ ਜਗਤ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ अर्ज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੋੜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਨਿਬੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰੋਗੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਗਲ ਗਈ ਸੀ, ਸੱਜਾ ਪੈਰ। ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠੰਡੇ ਚ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 2 ਬੰਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭਜੇ, ਰੋਕਿਆ ਸੰਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣੇ। ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਚਲੇਗਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ ਰਮਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਕੰਠ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਬੜੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਕੰਠ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਗਲਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਹੈ।